Hello students, welcome in today's lecture. Students, in last lectures we have started the topic bending stress and shear stress. Up to today we have completed the theory of bending stress and we have taken the problems of bending stress of a simple sections. Okay, now today we are going to solve the problems on a T section. Okay, for the calculating the bending stress. In front of you there is a problem, a T section of flange 160 mm by 20 mm and wave 180 by 20 mm. It's simply supported at both ends. It carries two concentrated loads of 100 kN each, acting 2 meter distance from each support. Span of the beam is 8 meter. Determine the maximum bending stress induced in the beam and draw bending stress distribution diagram for and also find bending stress at the layer of 100 mm from the bottom. Okay, this is a problem. This problem is asked for winter 2016 exam. Okay, in this problem the section is a T section. Okay, they given as the details of that T sections. The flange, that is horizontal member, that is flange, is having dimension 160 mm by 20 mm, and the wave, that is vertical st- structure of that T section, is 180 mm by 20 mm. This T section beam, which is simply supported on both ends, okay, that is simply rest at the both ends. On that beam it carries a two concentrated load of 100 kilonewton each at 2 meter distance from the each support. That is, from the each support, at the distance 2 meter there is a 100 kilonewton load. Okay, concentrated load, that is 100 kilonewton. The span of the beam is 8 meter. Total span of the beam is 8 meter. Determine the maximum bending stress induced in the beam. Okay, here we have to find the maximum bending stress which is induced, okay, due to this point load in the beam. We have to find out here, and we have to draw the bending stress distribution diagram. Okay, then first, this is a T section. Okay, the flange having dimension 160 mm by 20 mm, and this is a web, that is, this is a vertical part which is called a web having dimension 180 mm, that is the depth of is 180 mm by 20 mm. Okay, this is a section of the beam. Okay, this beam having a length 8 meter, that is, it is simply supported at the both ends and having the length 8 meter. On that beam there is a concentrated load, that is point load, is acted from the each support, that is support A and support B. From that support, from 2 meter distance, there is a two point load, that is 100 kilonewton and 100 kilonewtons load is applied here. Okay, and due to that load the stress, that is bending stress, is developed in that section, and here we have to calculate the maximum bending stress of that section. Okay, this is a problem. First of all, we have to calculate, that is, we should know the distance of the centroidal axis from the bottom, that is y bar. First we have to calculate the centroidal axis distance, that is, on that centroidal axis there is a neutral axis. Okay, we should know the distance of the neutral axis, and hence we have to calculate here y bar. Y bars, that is, formula is a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. Okay, this is the formula for y bar. This formula is we have studied in the topic moment of inertia. ठीक आहे, तर आपण आता हे a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. a1 ची व्हॅल्यू, a2 ची व्हॅल्यू, y1 y2 ची व्हॅल्यू हे आपल्याला. a1 म्हणजे काय, तर आता हा फ्लेंज आपण एक नंबर याला देऊया. हा जो फ्लेंज आहे त्याचा एरिया a1 आणि वेव्ह आहे त्याला आपण 2 नंबर एरिया कन्सिडर करूया, त्याचा एरिया म्हणजे a2. तर 160 बाय 20 हा झाला a1 इंटू y1 म्हणजे काय 190. आता हे 190 कसं आलं, तर ह्या बॉटम पासून ह्या इथपर्यंतचं डिस्टन्स, ह्या जो पहिला पार्ट आहे त्याच्या सेंट्रॉइड पर्यंत डिस्टन्स, म्हणजे हे 180 प्लस हे 10 190 झालं, प्लस
180/20, 180 म्हणजे काय तर याचा A2, 180/20 हा जो फ्लेंज वेब आहे त्याचा एरिया इंटू 90 म्हणजे काय बॉटम पासून या वेबचा सेंटर आहे म्हणजे इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स. टोटल डेप्थ किती आहे ह्या वेबची 180 आहे, त्याच्या हाफ म्हणजे 90 mm म्हणजे हे y2 झालं तुमचं. ओके, हे 90 डिवाइड बाय A1 प्लस A2. ओके, 160/20 प्लस 180/20. तर याचा कॅल्क्युलेशन आपल्याला मिळेल 137.05 फ्रॉम द बेस. ओके, म्हणजेच आपल्याला हे काय मिळालं YT टेन्साईल झोन मधलं डिस्टन्स मिळालं न्यूट्रल ऍक्सिसचं 137.05. टेन्साईल का, इथं पॉइंट लोड कसे डाऊनवर्ड आहेत बरोबर आहे का, डाऊनवर्ड टाईपचे पॉइंट लोड्स आहेत त्यामुळे हा बेंड असा होणार आहे. असा ह्या टाईप मध्ये बेंड होणार आहे आणि बेंड झाल्यामुळे अशा टाईप मध्ये खाली बॉटमला या बॉटमला काय होणार टेन्शन क्रिएट होणार आहे. न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खाली टेन्शन असेल आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वर इथं काय असणार आहे कॉम्प्रेशन. त्यामुळं हे खालपासूनचं डिस्टन्स आहे बॉटम पासूनचे डिस्टन्स जे आहे आता हे आपण 137.05 हे जे आहे 137.05 हे डिस्टन्स काय बॉटम पासून झालं म्हणजे हे टेन्साईल मधलं झालं म्हणून हे YT घेतलं. ओके, सेम आपल्याला YC काढायचं. आता YC कसं काढणार आपण, तर टोटल जी डेप्थ आहे किती आहे टोटल डेप्थ 180 प्लस 200 सॉरी 20 180 प्लस 20 किती झालं 200. त्या 200 मधून हे जे डिस्टन्स आले 137.05 हे मायनस करायचं म्हणजे बॉटमचं डिस्टन्स मायनस केलं टोटल डिस्टन्स मधून म्हणजे टॉपचं डिस्टन्स आपल्याला मिळेल. 200 मायनस YT किती मिळालं 130 हे किती आलं 62.94 mm आलं म्हणजे हे टॉपचं डिस्टन्स झालं. ओके, म्हणजे तुम्ही बघू शकता हे हा बॉटम पासून हा न्यूट्रल ऍक्सिस आपल्याला मिळाला हा कितीला तर 137.06 म्हणजे हे बॉटमला हे डिस्टन्स मिळालं. मग खाली टेन्साईल झोन येतो ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खाली टेन्साईल येतो कारण बॉटम डाऊनवर्ड डायरेक्शनचा फोर्स आहे त्यामुळे बॉटमला टेन्साईल येणार आहे म्हणून हे YT घेतलं आणि टॉपला काय येणार आहे YC येतं म्हणजे न्यूट्रल ऍक्सिस पासूनचं वरपर्यंतचं डिस्टन्स या टॉप एज पर्यंतचं डिस्टन्स हे YC. मग टोटल डेप्थ वजा हे डिस्टन्स केलं की आपल्याला हे डिस्टन्स मिळालं 62.94 mm एवढं मिळालं. ठीक आहे, तर हे YC मिळालं YT मिळालं. आता फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे M/I इज इक्वल टू सिग्मा/y. हे काय आपला फ्लेक्चरल किंवा बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन आहे. ठीक आहे, M डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू सिग्मा/y. तर आपल्याला M ची व्हॅल्यू म्हणजे मॅक्झिमम मुवमेंट, I म्हणजे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा म्हणजे बेंडिंग स्ट्रेस जो आपल्याला काढायचा आहे आणि Y म्हणजे हे आपण डिस्टन्स काढलेत YC आणि YT हे इथं Y येणार आहे. आता आपण मॅक्झिमम बेंडिंग म्हणजे M ची व्हॅल्यू काढून घेऊया. मॅक्झिमम बेंडिंग मुवमेंट फॉर सिम्पली सपोर्टेड बीम. आता इथं UDL नाही आहे इथं. ओके, हा कसा टाईपचा लोड आहे पॉइंट लोड आहे आणि सेम डिस्टन्स A पासून पण 2 मीटर, B पासून म्हणजे एंड पासून दोन्ही डिस्टन्स वरती आहे 2 मीटर वरती. त्यामुळे फॉर्म्युला काय येईल W इंटू A मिळेल आपल्याला. ओके, मॅक्झिमम मुवमेंट किती मिळणार आहे इथं मिळणार आहे. हा मॅक्झिमम मुवमेंट इथं डेव्हलप होणार आहे कुठं या पॉइंटला आणि या पॉइंटला. ओके, इथं आणि इथं मुवमेंट मिळणार आहे आणि दोन्हीकडे सेम लोड आहे, दोन्ही डिस्टन्स सेम डिस्टन्स वर आहे त्यामुळे इथं आणि इथं दोन्ही टाईपचे मॅक्झिमम मुवमेंट दोन्ही ठिकाणी मॅक्झिमम मुवमेंट तुम्हाला मिळेल सेम क्वांटिटीचे. म्हणजे किती मिळेल ते W इंटू A. म्हणजे W किती आहे तुमचा 100 आहे म्हणजे पॉइंट लोड कितीचा आहे 100. A म्हणजे काय हे डिस्टन्स हे 2 मीटर इकडचं पण 2 मीटर आहे म्हणून A कन्सिडर केलं. 100 इंटू 2 100 इंटू 2 किती 200 किलो न्यूटन मीटर मिळालं. लोडचं काय आहे नीट किलो न्यूटन आणि डिस्टन्स आहे मीटर म्हणून हे 200 किलो न्यूटन मीटर मॅक्झिमम मुवमेंट तुमचा मिळाला. ठीक आहे, म्हणजे M ची व्हॅल्यू आपण इथं काढून घेतली. आता I आपण काढूया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल ऍक्सिस. न्यूट्रल ऍक्सिसला या न्यूट्रल ऍक्सिसला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला काढायचा आहे. तर आता कॅल्क्युलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल ऍक्सिस फॉर्म्युला काय आपल्याला I चा जो फॉर्म्युला आहे तोच इथे येणार आहे. I about neutral axis that is moment of inertia about neutral axis is equal to Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2 हे आपल्याला मिळेल. म्हणजे Ixx1 म्हणजे काय जो फ्लेंज आहे या फ्लेंजचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फ्लेंजचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या न्यूट्रल ऍक्सिसला आणि Ixx2 म्हणजे याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या न्यूट्रल ऍक्सिसला वेव्हचा. ओके, फॉर्म्युला आहे Ixx1 म्हणजे IC1 प्लस A1H1 चा स्क्वेअर प्लस IC2 प्लस A2H2 चा स्क्वेअर. हे फॉर्म्युले जे आहेत हे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक मध्ये आपण घेतलेले आहेत. हे टाइपचे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत. IC1 म्हणजे काय जो वेव्ह फ्लेंज आहे हा फ्लेंज याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे आता हा रेक्टँग्युलर झाला म्हणजे BD क्यूब बाय 12. B किती आहे 160, D किती आहे 20 त्याचा क्यूब डिवाइड बाय 12. 160 बाय 20 चा क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A1 आपण काढले 160 बाय 20 आणि H1 म्हणजे काय H1 आता इथे दिले 190 मायनस 137.05 म्हणजे
y1 मायनस y बार केलं इथं. ओके, y1 मायनस y बार किती आलं 52.95. सेम आता IC2 प्लस A2H2 चा स्क्वेअर. IC2 म्हणजे काय BD क्यूब बाय 12 येणार आहे इथं पण. ओके, म्हणजे आता वेब जो आहे हा वेब त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया B किती आहे तर 20, D किती आहे 180. 20 इंटू 180 क्यूब त्याचा डिवाइड बाय 12, 20 इंटू 180 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया A2 20 इंटू A2 प्लस इंटू H2 चा स्क्वेअर. H2 म्हणजे काय आता इथं y बार मायनस y2 मिळेल. y बार 137.05 मायनस 137.05 मायनस y2 किती 90 म्हणजे 47.05 मिळालं. H1 H2 ची व्हॅल्यू इथं इथं वापरली म्हणजे हे H2 ची व्हॅल्यू इथं वापरली त्याचा स्क्वेअर केला. ओके, टोटल कॅल्क्युलेशन म्हणजे आपल्याला मिळेल I एक्सिस म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल ऍक्सिस किती मिळाला 26.77 इंटू 10⁶ mm⁴ हा मिळाला. ठीक आहे, हा तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला. आता आपल्याला काय करायचं बेंडिंग स्ट्रेस आपण काढूया. आपल्याला आता या फॉर्म्युल्यामध्ये कुठल्या कुठल्या m ची व्हॅल्यू मिळाली, I ची व्हॅल्यू मिळाली, y ची व्हॅल्यू माहिती आहे, आपण सिग्मा काढू शकतो. ओके, व्हेन आता पहिल्यांदा पहिली केस घेऊया आपण. ज्यावेळी जो डिस्टन्स आहे त्या टेन्साईल मधलं डिस्टन्स घ्यायचं म्हणजे YT घ्यायचं 137.05. हा ते घ्या YT. ज्यावेळी 137.05 असेल त्यावेळी सिग्मा टी म्हणजे स्ट्रेस इन टेन्साईल मध्ये किती येतं बघा. बेंडिंग स्ट्रेस इन टेन्साईल म्हणजे किती सिग्मा टी इज इक्वल टू आता m अपॉन I इंटू इथं फक्त काय येणार YT येणार m बाय I इंटू YT. आता m ची व्हॅल्यू किती काढली तुम्ही मगाशी 200 इंटू 10⁶. हा हे 10⁶ का केलं इथं किलो न्यूटन मीटर होतं त्याचं किलो न्यूटन mm करण्यासाठी इथं 10⁶ ने त्याला मल्टिप्लाय केलं 200 ला. 200 इंटू 10⁶ mm न्यूटन mm m झालं डिवायडेड बाय I ची व्हॅल्यू इथं काढली 26.77 इंटू 10⁶ इंटू YT किती आहे 137.05. ओके, हे जे आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन करा किती मिळेल सिग्मा टी म्हणजे स्ट्रेस इन टेन्साईल झोन किती मिळाला 1023.91. ओके, 1023.91 न्यूटन पर mm². एवढा स्ट्रेस तुम्हाला मिळाला. हा मॅक्झिमम स्ट्रेस आहे कुठे मिळाला टेन्साईल याच्यामध्ये म्हणजे न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खाली हा एवढा स्ट्रेस डेव्हलप होणार स्ट्रेस इन टेन्शन. ओके, नाउ स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन. आता कॉम्प्रेशन मध्ये म्हणजे न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वर स्ट्रेस काढायचा आहे. कसं काढणार फक्त इथं बदल काय होणार m अपॉन I इंटू आता इथं YC होणार. मग अशी आपण YT घेतलेलं इथं काय होणार YC. m ची व्हॅल्यू आहे वापरली 200 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय I ची व्हॅल्यू 26.77 इंटू 10⁶ इंटू YC. आता इथं YC म्हणजे टॉपचं डिस्टन्स न्यूट्रल पासून टॉप एज पर्यंत डिस्टन्स किती आहे ते 62.94 mm. ओके, हे वापरलं हे कॅल्क्युलेशन केलं सिग्मा सी मिळालं 470.23 न्यूटन पर mm². ओके, 470.23 न्यूटन पर mm². म्हणजे हा तुम्हाला स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन एवढा मिळाला. आपण दोन्ही काढले स्ट्रेस इन टेन्शन 1023.91 आणि स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन 470.23. ओके, हे आपल्याला मिळालं. त्यानंतर आपण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम अशा पद्धतीने येईल त्याची. ओके, हा टी सेक्शन त्याचा हा न्यूट्रल ऍक्सिसचा स्ट्रेस 0 असतो. हा न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वर स्ट्रेस वाढत जाणार न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खाली पण गेला तर स्ट्रेस इथं वाढत जाणार. मात्र इथं खाली आहे तो स्ट्रेस इन टेन्साईल असेल. ओके, आणि इथं जो वर असेल तो स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन. हे डिस्टन्स आपण लिहिलंय. इथं आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली सिग्मा सी ची व्हॅल्यू मिळाली 470.23. इथं येणार 470.23 आणि इथं किती येणार 1023.91. हे सिग्मा टी मिळाला स्ट्रेस इन टेन्शन. ओके, तर इथे हा प्रॉब्लेम हा एक संपतो बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, टी सेक्शन साठी. ओके, मॅक्झिमम टी सेक्शन साठी विचारतात जास्त प्रॉब्लेम. ओके, हा महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर.